Now let's do some చేద్దామా. First one, 65 grams of 65 grams of 65 grams of Na2CO3. ఇది చేసామమ్మ మనం నిన్న. చూడండి 65 grams of Na2CO3 dot 10H2 is dissolved in 159. చేసామా మనం అది నిన్న? లేదుగా. ఓకే రైట్, రాసుకున్నామా. 65 grams of Na2CO3, 65 grams of Na2CO3 dot 10H2O is dissolved in 159 grams of water. 159 grams of water to obtain salt solution. Calculate freezing point. Calculate freezing point if Kf is equal to 1.855. 1.855. 1.855. When Kf is equal to 1.855. Sir, first thing చెప్తున్నాను. When you are want to do the physical sums easily, physical chemistry sums చేయాలి. sums ఏదైనా చేయాలంటే డేటా రాసుకోండి ఎప్పుడు కూడా. అంటే నేను ఇప్పుడు అలా రాయను. మీరు రాసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సార్ weight of Na2CO3 dot 10H2R ఎంత ఇచ్చారు? that is equal to 65 grams. ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి స్లోగా చేసుకుంటే ఎగ్జామ్ లో మనం పాస్ చేసుకోవచ్చు, కానీ విడిగా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు స్లోగా చేసుకుంటే వెళ్తే వి గెట్ కరెక్ట్ ఐడియా. అంటే కానీ ఫాస్ట్ రఫ్ గా చేసామంటే ఫిజికల్స్ రాదమ్మా. నెక్స్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే సాల్వెంట్ 159. నెక్స్ట్ కేఎఫ్ ఇచ్చాడమ్మా 1.855 and has to find out freezing point. delta TF కాదురా, freezing point అంటే సార్ delta TF is equal to KF into M into I కదమ్మా, M into I, right? delta TF is equal to KF 1.855 into molality అంటే ఇవ్వాల, వెయిట్స్ ఇచ్చాడు. వెయిట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంతమ్మా? weight by what is the weight by gram molecular weight of Na2CO3 రా. Na2CO3 106, 10H2O అంటే 180 gra. that is equal to 286 grams అమ్మా. 286 grams into 1000 by weight of solvent, that is 159 అమ్మా, into Na2CO3 dot 10H2O. Na2CO3 ఇస్తే ఓకే, కానీ Na2CO3 ఇచ్చినప్పుడు I value taken as 1 అమ్మా. I value taken as 1. delta TF వస్తుంది మనకి. delta TF is equal to freezing point of solvent minus freezing point of solution అమ్మా. freezing point of solution. delta TF ఇక్కడ వచ్చిందమ్మా. and freezing point of solution solvent 0, solution ది x అనుకుంటే we get the value of x. ఆన్సర్ గురించి వద్దు, జస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సమ్స్ ఎక్కువదేమా క్యాలిక్యులేట్ చేసామని టైం వేస్ట్ అయింది. సో రాసుకోండి. నెక్స్ట్
Next, Amma. Second question. Which of the following aqueous solutions? Which of the following aqueous solutions has? Which of the following aqueous solutions has high relative lowering of vapor pressure? Amma? High relative lowering of vapor pressure. 1 small m NaOH, 1 m Na2SO4, 1 m NH4NO3, Na2SO4 ఇచ్చాను. Na2SO4. Next, 1 m, 1 capital M KNO3M, 1 capital M KNO3, right? Capital M KNO3M. సార్ ఎలాగా మనకి రిలేటివ్ లోరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అడిగితే ఫార్ములా కనుక్కుంటాం. కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పానమ్మా? when you compare the colligative properties, relative lowering of vapor pressure is directly proportional to C into I. ఇక్కడ C అంటే మొలారిటీ, స్మాల్ m గాని క్యాపిటల్ M both are same తీసుకుంటామమ్మా. both are same. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ C into I, C into NaOH అంటే Na plus OH minus. ఇక్కడ 1 into Na2SO4 అంటే 3 రా. ఇక్కడ 1 into అమ్మోనియం నైట్రేట్ అంటే NH4 plus NO3 minus అంటే 2. ఇక్కడ 1 into 2 ఏమో K plus. సో హైయెస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఈ విధంగా తీసుకుంటారమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్. Next question. Next question. An aqueous solution of containing a weak monobasic acid. Weak monobasic acid boils at 100.52 degrees centigrade. Stop. 100 ml of the solution. 100 ml of the solution requires 100 ml of the solution requires 50 ml of 1.5 m NaOH for complete neutralization.
neutralization for complete neutralization calculate the degree of dissociation calculate the degree of dissociation calculate the degree of dissociation అన్నాడమ్మా సార్ ఎలాగా ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఆల్ఫా కావాలనుకోరా ఆల్ఫా కావాలి ఓకేనా ఆల్ఫా అంటే ఏంటి h plus is equal to c alpha h plus is equal to c alpha h plus ఇచ్చాడా c గాని కాన్సంట్రేషన్ గాని ఏమి ఇవ్వాల h plus కూడా ఏమి ఇవ్వాల రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకో ఛాన్స్ ఈ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇలా చెప్పాడంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ మనకు ఒకటే కదా ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు i minus 1 by n minus 1 అని ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు i minus 1 by n minus 1 అమ్మ సో మనకి i వాల్యూ కనుక్కుంటే తెలిసిపోయింది మరి i వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ కదా కాబట్టి సార్ డెల్టా TB ఇస్ ఈక్వల్ టు KB into m into I వేసుకున్నాం సార్ KB into m into I KB వాల్యూ ఇచ్చాడమ్మా క్వశ్చన్ లో ఇవ్వలేరా కానీ నేను చెప్పాను ఫర్ వాటర్ కి ఈక్వేస్ సొల్యూషన్ కి KB is always fixed అమ్మా ఫర్ వాటర్ కి ఇది 0.52 రా KB ఫర్ వాటర్ కి ఫిక్స్డ్ అమ్మా ఓకే గుర్తుంచుకోవాలి అది KF అయితే 1.86 ఎంత ఉంటుంది రైట్ సో KB into m into I మొలారిటీ ఇచ్చాడా మొలారిటీ అన్న క్యాపిటల్ M అన్న ఒకటే కానీ క్వశ్చన్ లో న్యూట్రలైజేషన్ అన్నాడు సో న్యూట్రలైజేషన్ అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి ఫర్ న్యూట్రలైజేషన్ N1 అంటే NaVA is equal to NbVb అమ్మ NbVb M1 V1 కాదు న్యూట్రలైజేషన్ కి NaVA is equal to NbVb అమ్మ రైట్ నార్మాలిటీ ఆఫ్ యాసిడ్ తెలియదమ్మా వాల్యూమ్ ఆఫ్ యాసిడ్ 100 is equal to నార్మాలిటీ ఆఫ్ బేస్ బేస్ అంటే అన్ని ఇవ్వచ్చు కదా మొలారిటీ అన్న నార్మాలిటీ అన్న ఒకటే అమ్మ ఇంటూ 500 that is 2 times normality of acid is equal to 0.75 అమ్మ మనకి weak monobasic acid అంటే basicity 1 అమ్మ basicity 1 so normality of acid is equal to molarity of acid into 1 రా weak monobasic అంటే basicity 1 అమ్మ అంటే implies molarity of acid is equal to 0.75 వచ్చేసిందిరా నెక్స్ట్ డెల్టా TB అంటే డిఫరెన్స్ కదరా అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మైనస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇది కదా సొల్యూషన్ 0.52 లక్కీగా KB కూడా 0.52 and it is equal to 0.75 into IM into I therefore I is equal to 0.75 అంటే 3/4 అని రాసుకోవచ్చమ్మా I equal to 0.75 అంటే రైట్ రాసుకోవచ్చు అంటే I value 4/3 రా I value 4/3 therefore alpha is equal to 4/3 minus 1 మా మోనో అంటే మోనో బేసిక్ యాసిడ్ అంటే రెండుగా విడిపోతాయి ఒకటి H అంటే He అంటే H plus A minus రెండు అయాన్స్ వస్తాయిరా N అంటే యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ టు బి ఫార్మ్ therefore alpha is equal to 1/3 అమ్మ పర్సెంటేజ్ అడిగితే 100/3 అంటే ఇంటూ 100 కదా that is equal to 33.33% అమ్మ సో చూసుకోండి సొల్యూషన్స్ న్యూట్రలైజ్ కవర్ అయింది మన మొత్తం అన్ని కవర్ అయినాయిరా ఇలాగా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయమ్మా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో అట్లా అడగడానికి అవకాశం చూసుకోండి ఒకసారి నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. Next one, depression in freezing point. Depression in freezing point. Depression in freezing point of depression in freezing point of 0.01. Depression in freezing point of 0.01 molar, 0.01 m molar aqueous acetic acid. Molar aqueous acetic acid solution is 0.02 0.02046 degrees centigrade. Depression in freezing point of 0.01 m, the 0.01 molar aqueous solution is 0.02046 degrees centigrade. Stop. 1 molar urea solution. 1 molar urea solution. 1 molar urea solution freezes at 1 molar urea solution freezes at minus 1.86 degrees centigrade. Calculate pH of acetic acid solution. Calculate pH of acetic acid solution. Acetic acid యొక్క సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు, మనకి pH కనుక్కోమన్నాడు. సార్ pH కనుక్కోమన్నాడు అంటే మనకి ఫార్ములా ఏంటి? pH is equal to minus log of H plus. మరి సార్ H plus ఈజీగా మనకి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ యాసిడ్ అంటే H plus is equal to C alpha. H plus is equal to C alpha. ఆల్ఫా ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. అప్పుడు ఎలా సార్? ఒక దాని యొక్క కాన్సంట్రేషన్ సంబంధించిన డేటా, ఇంకో దాని యొక్క డేటా ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఎలా సార్? ఫస్ట్ కేబీ అని ఇవ్వాలి కదమ్మా, అంటే మనకంటే కేఎఫ్ కేబీ గుర్తుంచుకోమన్నా మామూలుగా ఇవ్వకపోయినా అప్పుడు ఎలా చేసుకోవచ్చు సార్? డెల్టా టిఎఫ్ మామూలు ఫార్ములా, డెల్టా టిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఐ కదమ్మా, ఎం ఇంటూ ఐ. కేస్ 1 ఫస్ట్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ కనుక్కున్నారా? ఎసిటిక్ యాసిడ్ 0.2046 మన డివైడెడ్ బై యూరియా, యూరియా వచ్చి 1.86 రా. డెల్టా టిఎఫ్ ఇది ఫ్రీజింగ్ అడిగాడు, సో డెల్టా టిఎఫ్ కేఎఫ్ కేఎఫ్ క్యాన్సిల్ కదమ్మా, కేఎఫ్ కేఎఫ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందిరా. మొలారిటీ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 0.01 అండ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఐ వాల్యూ తెలియదు బై 1 into urea I value 1 ra. Therefore 1.86 into 0.01 by 0.02046 I value వచ్చేస్తరా. I value వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి?
alpha is equal to I minus 1 by n minus 1. ఇక్కడ 2 వాల్యూ n వాల్యూ 2 ఇస్తే క్యాస్ట్ కాదు. ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చేస్తారా? ఆల్ఫా వాల్యూ వస్తే h ప్లస్ c అంటే ఇక్కడ కాన్సంట్రేషన్ 0.01 ఇంటూ ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఈ ఆల్ఫా వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అంటే h వాల్యూ వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ h వాల్యూ హియర్ we get pH అమ్మ. ఆన్సర్ కొంచెం ఆలోచించగలరా? అండ్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆన్సర్ pH వాల్యూ 3. ఫైనల్ గా వచ్చే pH వాల్యూ 3 అమ్మ. ఇది స్టడీ అవర్ లో చేద్దరు కానీ మీరు. ఓకే, జస్ట్ నోట్ చేసుకుంటే ఇవ్వండి సొల్యూషన్ వరకు. నెక్స్ట్ next question. Next question, Ram. రాసుకున్నామా? Do it yourself. A solution of 18 grams of glucose. A solution of 18 grams of glucose dissolved in 1000 grams of water. Dissolved in 1000 grams of water. 1000 grams of water is cooled to CO2, cooled to minus 0.2 degrees centigrade. Cooled to minus 0.2 degrees centigrade. Stop. The amount of ice separated out. The amount of ice separated. The amount of ice separated from this solution is. The amount of ice separated out from this solution is. Bracket lo Kf is equal to 1.86 Kelvin per molal. Kelvin per molal. Kelvin per molal. Kelvin per molal. Next. Next. Next one, Amma. Next. . 0.0
0.15 grams of 0.15 grams of weak polybasic acid, weak polybasic acid, weak polybasic acid, weak polybasic acid, bracket లో HXA అమ్మ, HXA required 20 ml of required 20 ml of 0.1 m required 20 ml of 0.1 m NaOH solution, 0.1 m NaOH solution for complete neutralization. For complete neutralization. So, in a separate experiment, 3.88 grams of 3.88 grams of sodium salt of same acid, is dissolved in 100 grams of water, is dissolved in 100 grams of water, 100 grams of water, 100 grams of water, comma, the solution freezes at minus 0.93 degrees. The solution freezes at minus 0.93 degrees centigrade. Bracket lo Kf is equal to 1.86 1.86 Kelvin per molar. Calculate molecular formula as sodium salt of, calculate the formula of sodium salt of that acid. Calculate the formula of sodium salt of that acid. Sodium salt of that acid. Sodium salt of that acid. Right. Try చేయండమ్మా. సార్ యాసిడ్ ఇచ్చాడు, HXA అని, దీని యొక్క వెయిట్ ఇచ్చాడు 0.15 grams and it is neutralized by 20 ml of 0.1 m NaOH. తర్వాత స్టెప్ ఏం చేశాడంటే ఈ యాసిడ్ యొక్క సాల్ట్ అంటే ఎన్ని X'లు ఉంటే అన్ని సోడియంస్ రీప్లేస్ అవుతాయి కదా, ఎన్ని H'లు ఉంటే అన్ని రీప్లేస్ అవుతాయి. NaXA దీన్ని ఎంత వెయిట్ అమ్మా 3.88 grams తీసుకెళ్ళి dissolved in 100 ml of water, 100 grams of water. అయితే the depression in freezing point delta TF 0. అంటే మొత్తం మీద 0.93 అన్న, ఇది KF వచ్చి 1.86 ఇచ్చాడమ్మా. సార్ ఫార్ములా కనుక్కోమన్నాడు, ఆ X వాల్యూ కనుక్కున్నాడమ్మా. X వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు. ఎలా సార్ ఈ డేటా బట్టి
delta TF is equal to KF into weight by gram molecular weight into 1000 by weight of solvent into I value అంతే కదమ్మా into I value right sir delta TF 0.93 KF 1.86 weight salt యొక్క weight 3.88 మరి గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ తెలియదు గ్రామ్ మాలిక్యులర్ తెలియదా అంటే కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ 1000 by weight of solvent 100 ఇచ్చాడమ్మా మరి I వాల్యూ సార్ ఇచ్చింది NaX అంటే వాటర్ లో అయితే X into Na plus A minus విడిపోయిందిరా NaX ప్లస్ అంటే I వాల్యూ అంటే ఏంటి I value is equal to X sodium ions ఒక anion అంటే X plus 1 రా X plus 1 మరి ఇక్కడ తెలియదుగా X తెలియదు సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ తెచ్చుకోవాలరా ఏం తెచ్చుకోవాలమ్మా మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎలా తెచ్చుకుంటాం సార్ న్యూట్రలైజేషన్ ఇచ్చాడు ఒకటి HXA అని ఇచ్చాడు దాని యొక్క వెయిట్ ఇచ్చాడమ్మా ఎంత 0.15 grams రా 0.15 grams and base యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత ఇచ్చాడు 20 ml బేస్ యొక్క వాల్యూమ్ 20 ml అండ్ నార్మాలిటీ అన్న మొలారిటీ అన్న ఒకటే కదమ్మా నార్మాలిటీ అన్న మొలారిటీ అన్న ఒకటేగా అది ఎంత ఇచ్చాడు 0.1 ఇచ్చాడు నేను ఫస్ట్ లో ఒకరోజు చెప్పా సార్ ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క వెయిట్ ఇచ్చి అండ్ దాని వాల్యూమ్ నార్మాలిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఇవి తీసేసుకోవచ్చు ఇలాగ డైరెక్ట్ గా we can directly take not to get calculation ఈజీగా రావటం కోసం డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు అమ్మా అంటే ఇప్పుడు దీని యొక్క నార్మాలిటీ ఎంత ఏంట్రా నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ బై గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అమ్మా ఇంటూ 1000 బై వాల్యూమ్ ఇన్ ml రా వాల్యూమ్ ఇన్ ml నార్మాలిటీ 0.2 వెయిట్ వచ్చేటప్పటికి 0.15 గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ తెలియదు అంటే గ్రామ్ ఎలా వస్తుంది తెలియదు సో గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై బేస్ సిటీని X అనుకుంటాం కదమ్మా ఎందుకంటే ఎన్ని రీప్లేస్ అవుతాయి అన్నేరా సో X ఇంటూ 1000 బై V in ml ఎంత 20 రా V in ml ఎంతమ్మా 20 ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది గ్రామ్ లేదంటే ఇక్కడ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ కనుక్కుందాం గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ కనుక్కుందామమ్మా సో గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 97 వచ్చిందమ్మా 97 క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫార్ములా ఏంటమ్మా గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై X కదా అంటే 97x అమ్మా గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ 97x రా సో 97x అక్కడ X వచ్చేస్తుంది ఫైనల్ గా అండ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు X వచ్చింది అండ్ X వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందంటే 4 అమ్మా X వాల్యూ 4 therefore ఫార్ములా ఏంట్రా అంటే Na4x A Na4A క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు చేయండి రాయ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు చేయండి సో ఒకసారి చూసుకోండి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఫార్ములా కనుక్కోమన్నాడు అంటే మనకి మాలిక్యులర్ వెయిట్ తెలుసుకనుకోమా చేయొచ్చు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇవ్వాల కాబట్టి మాలిక్యులర్ వెయిట్ తెచ్చుకోవడం కోసం మనకి న్యూట్రలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ వాడుకుంటారు N1V1 is equal to N2V2 కాన్సెప్ట్ తెచ్చుకుని గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ తెచ్చుకుంటాం ఆ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేయగా స్ట్రైట్ అవుతాయరా డైరెక్ట్ గా రాదమ్మా చెప్పిన అంతే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్
అన్ని డిఫరెంట్ మోడల్స్ చూస్తున్నారు కదమ్మా. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. AB and CD. AB and CD. AB and CD are two non-volatile solutes. Are two non-volatile solutes. Are two non-volatile solutes dissolved in same solvent. Dissolved in same solvent. Dissolved in same solvent to obtain different solutions. To obtain different solutions. Stop. AB gives rise to A plus B minus. Bracket alpha is equal to degree of dissociation. Degree of dissociation. Degree of dissociation. And CD gives rise to half CD taken twice. Half CD taken twice. ఇక్కడ అది కూడా బీటా అని ఆల్ఫానే, కానీ ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది బీటా రాశారు. ఇట్ ఈస్ బీటా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డైమరైజేషన్. చెప్పాను కదమ్మా, అసోసియేషన్ జరిగేటప్పుడు చెప్తాడు డైమరైజేషన్ ట్రైమరైజేషన్ చెప్తాడమ్మా. CD gives rise to half CD taken twice. కింద delta TB of AB molecule is equal to 2 into delta TB of CD molecule. Of CD molecule. Stop. If alpha is equal to 0.8, if alpha is equal to 0.8, then beta is equal to bracket lo concentration of both solutions are same. Concentration of both the solutions are same. రెండు సొల్యూషన్స్ యొక్క కాన్సంట్రేషన్ సేమ్ అన్నాడమ్మా. ఎలాగా సేమ్ అన్నాడు. డెల్టా టీబీ ఇచ్చాడమ్మా. అండ్ అసోసియేషన్ ఒకటి డిసోసియేషన్ అంటే ఎలాగా. రైట్, లెట్ us calculate for AB. AB కి TB కి కనుక్కుందాం. డెల్టా TB is equal to AB molecule. Delta TB is equal to KB into molality. సేమ్ రా, మొలాలిటీ ఏమనుకుందాం, ఐ వాల్యూ. మనకి ఐ వాల్యూ రాయాలి. ఐ వాల్యూ రావాలంటే మనకి ఆల్ఫా నుంచి ఐ వాల్యూ డిసోసియేషన్ కదా, I-1/n-1. ఆల్ఫా 0.8 is equal to ఐ వాల్యూ తెలియదు -1. ఇది డిసోసియేషన్ రా. డిసోసియేషన్ అంటే రెండు అయాన్స్ వచ్చినాయి కదా, 2 - 1. therefore I is equal to 1.8. పక్కన పెట్టుకో. అంటే డెల్టా TB is equal to KB into M into I వాల్యూ ఎంత 1.8. ఇది పక్కన పెట్టుకుందాం. నెక్స్ట్ లెట్స్ గో ఫర్ CD. CD కి అయితే డెల్టా TB is equal to KB వాల్యూ తెలియదు, M వాల్యూ తెలియదు, I వాల్యూ ద్వారా ఐ వాల్యూ సారా డైమరైజేషన్ అంటే 2 కదా, కానీ 100% అవలారా బీటా డైమరైజేషన్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ అది పక్కన పెట్టుకో. రైట్, ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1, ఈక్వేషన్ 2, ఈక్వేషన్ 1 మనకి ఏమి ఇచ్చాడురా, డెల్టా TB ఆఫ్ AB is equal to 2 into delta TB of CD. Delta TB
kb into m into 1.8 is equal to 2 into kb into m into I. Here kb m cancel. I is equal to 0.9 mm. I equal to 0.9. For dimerization 1 minus I by 1 minus 1 by n అని చెప్పాను. 1 minus 1 by n. Alpha తెలీదు. 1 minus 0.9 divided by 1 minus half. 1 by n అంటేనే half. ఓకేనా? దాన్ని బట్టి we get the alpha value వచ్చేస్తాం. We get alpha value that is equal to alpha na. దీని బీటా అంటాను మనం. ఓకే ఏం లేదు. రెండు ఒకటే పేరు ఒకటే. therefore beta is equal to 0.2 వచ్చింది. పెద్ద క్వశ్చన్ ఏం కాదు. క్వశ్చన్ చూడటానికి ఏదో తేడాగా ఉన్నట్టుంది కనమ్మా. ఇది చూడండి, ఇది తెలిసిందే. అప్లికేషన్ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో అయ్యో ఫస్ట్ అని అనుకుంటారు. ఆన్ పేపర్ మీద పెడితే కానీ మీకు అన్ని ఈజీగానే ఉంటాయి కదా. మీరు పేపర్ మీద పెట్టగా క్వశ్చన్స్ అంతా ఏదో డిఫరెంట్ మోడల్స్ లా కనబడుతున్నట్టు ఉంటాయి. అందుకని అలా ఉంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాసుకున్నామా. The relative decreasing vapor pressure of the relative decreasing vapor pressure of the relative decreasing vapor pressure of aqueous solution, vapor pressure of aqueous solution containing 2 moles of containing 2 moles of CuNH3 taken X times Cl బయట ClY అమ్మ. ClY in 3 moles of water అమ్మ. in 3 moles of water. Dissolving 3 moles of water is 0.5. Is 0.5. Stop. On reaction with AgNO3, comma, the number of moles of AgCl precipitated. Number of moles of AgCl precipitated is. Number of moles of AgCl precipitated is. And ఇది ఒరే మీకు క్వశ్చన్ చూసి భయపడతాం కాదమ్మా. ఏంటో డిఫరెంట్ మోడల్ ఏంటి అని అంటారు. కాదురా చిన్న బేసిక్ రా చిన్నది. సార్ క్వశ్చన్ మొత్తం చదువుకుంటూ వెళ్తే ఐడియా వచ్చిందిరా. ఎలాగా సార్ చూడండి ఒకసారి.
సార్ ఈ కాంప్లెక్స్ కి AgNO3 యాడ్ చేసినప్పుడు AgCl ఎన్ని ఫామ్ అయినాయి అంటే సార్ ఎప్పుడైనా సరే కాంప్లెక్స్ లో ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ కి బయట సిఎల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకోవాలి కౌంటర్ అయాన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని అయాన్స్ అయితే ఉన్నాయో that will react with AgNO3 because the ions which are present outside the coordination sphere are ionizable లేదా the ions which are present outside the coordination sphere will exhibit primary valency లోపల ఉన్నవి ప్రైమరీ వాలెన్సీ ఎగ్జిబిట్ చేయొచ్చు సెకండరీ వాలెన్సీ కూడా ఎగ్జిబిట్ చేయొచ్చమ్మా సెకండరీ వాలెన్సీ ప్రైమరీ వాలెన్సీ అదే బయటకు వచ్చేటప్పటికల్లా ఓన్లీ ప్రైమరీ వాలెన్సీ కోఆర్డినేషన్ వెర్నెస్ థియరీలో రా సో ఇక్కడ మనకి ఏంట్రా అంటే వి గెట్ AgCl precipitate అంటే ఇక్కడ నీకేంటి ఎన్ని సిఎల్స్ ఉన్నాయో నీకు తెలుసుకోవాలి ఎన్ని సిఎల్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి అంటే ఎలాగ సార్ మనకి బాయిలింగ్ పాయింట్ రిలేటివ్ లోడింగ్ అంటే సార్ ఇఫ్ యు ఫైండ్ అవుట్ ది ఐ వాల్యూ కనుక్కుంటే కోఆర్డినేషన్ స్పీడ్ అంతా ప్లస్ బయట ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అన్నే కదరా ఐ వాల్యూ ఫర్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ కౌంటర్ అయాన్స్ అంటే ఐ వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎలా తెచ్చుకుంటాం సార్ రిలేటివ్ లోయింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సార్ మనకి తెలిసింది మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ లేదా వెయిట్ బై గ్రామ్ అలాగే తీసుకోవచ్చు ఇంటూ ఐరా కానీ మోల్స్ ఇచ్చేసారు కదా మరి డైరెక్ట్ గా కాబట్టి రిలేటివ్ లోయింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్లస్ సాల్వెంట్ ఇంటూ ఐ వాల్యూ relative lowering of vapor pressure 0.5 number of moles of solute 2 by 2 plus 3 అంటే 5 into I value అంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా 2.5 divided by 2 that is equal to 1.25 అంతేనా అంతే I value 1.25. Question in the percentage and capital mark. Question in percentage and capital. 1.25 అంటే మనకి ఇప్పుడు లెక్క వేసుకునేటప్పటికల్లా మనకి ఎంత వస్తుందమ్మా 1.25 చూపెట్టున్నా 2 moles of solute 3 moles of water అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2 by 2 plus 3 5 ఓకేనా ఇంటూ ఐ వాల్యూ అంతేనా RLVP is equal to relative lowering of vapor pressure రైట్ అంతేమ్మా సో we get again చెప్పలేదు the solution will form how many moles అన్నాడు 1.25 అంటే అర్థం ఏంటి మనకి మొత్తం కలిపి 1.25 రావాలి మరి ఎలా కదా మరి అలా ఎలా చేశాడు డిలీటెడ్ క్వశ్చన్ అంటే అక్కడ మనకి గ్యారంటీగా ఇక్కడ ఆల్ఫా వాల్యూ ఇచ్చుంటాడు ఆల్ఫా వాల్యూ కానీ ఏదో ఇచ్చుంటాడు లేదా కంపెనీ సంథింగ్ మిస్సింగ్ క్వశ్చన్ లో క్వశ్చన్ డిలీట్ అని చెప్పాడు సో మామూలుగా అయితే ఐ వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చిందిరా 1.25 ఐ వాల్యూ 1.25 రావాలంటే ఎక్స్ ప్లస్ మనకి y అనుకున్నాం నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ రైట్ అలాగే రాదు మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి ఆన్సర్ ఎక్కడ తప్పించాడు మన డేటా తప్పించాడు ఐ వాల్యూ 2 వచ్చింది అనుకో ఐ వాల్యూ 2 అనుకున్నారా ఐ వాల్యూ 2 అంటే ఈ రెండు కలిపి 2 రావాలంటే డెఫినెట్ గా ఇది 1 ఉండాలి ఇది 1 ఉండాలిరా అంటే కాపర్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 కాపర్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 ఓకే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి క్లోరిన్ 1 అన్నాడు ఇక్కడ x అన్నాడు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ కలిపి 4 అవ్వాలమ్మా కాపర్ కి అంటే x వాల్యూ డెఫినెట్ గా 3 అయితే ఇక్కడ x వాల్యూ 3 సో బాక్స్ అంతా 1
అండ్ ఇక్కడ ఒకటి టోటల్ ఎంతమ్మా 2 ions. ఇక్కడ క్లోరిన్ ఒకటేగా లెక్క ఇప్పుడు y is equal to 1. ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ అయితే ఉందో అంతేరా. దట్ ఈస్ దానికి AgNO3 కలిపితే we get 1 mole of KgCl అన్న. 1 mole of KgCl. ఇక్కడ ఏదో డేటా తప్పించుంటాడమ్మా. ఇక్కడ డేటా తప్పించుంటాడు. we have to get the answer 2 వాల్యూ రావాలిరా. I వాల్యూ 2 వస్తే ఒక క్లోరిన్ బయట. లేదు సార్ ఇవన్నీ ఎందుకు, కొన్ని సందర్భాల్లో వాడి ఇలా ఇచ్చేస్తాడు చూడరా. CO NH3 taken 4 times Cl2 Cl. ఓకే, ఫార్ములా ఇచ్చేసి ఏదో డెల్టా టిఎఫ్ డెల్టా టీబీలు లేదా బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏదో మొత్తానికి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చి లాస్ట్ లో ఈ కాంపౌండ్ కి AgNO3 యాడ్ చేస్తే ఓకే AgNO3 ఐ వాల్యూ కనుక్కొని చేస్తాం ఇలాగే. కానీ AgNO3 యాడ్ చేసినప్పుడు లక్కీగా బయట ఎన్ని సిఎల్స్ చెప్పేశారు అక్కడ. ఇక్కడ చెప్పలారా, ఇక్కడ చెప్పలా వై అని చెప్పాడు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ 1 ఇచ్చేసాడు. బయట ఎన్ని క్లోరిన్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని మోల్స్ ఆఫ్ AgCl. సమ్ చేయక్కర్లేదు, సమ్ చేయక్కలరా, డైరెక్ట్ గా చేసేసుకోవచ్చమ్మా. అదే అలా కాకుండా ఎక్స్ వై అన్నారంటే వచ్చినట్టు ఐ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఐ వాల్యూ కనుక్కున్నాక we get this value రా. ఓకే రైట్, ఇలా చేయొచ్చు. ఒకటి ఇది క్వశ్చన్ ఎక్కడ తప్పించాడు మీరు కనాలి. నెక్స్ట్ మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మనకి న్యూట్రలైజేషన్స్ అలాగే ఇచ్చాడు. న్యూట్రలైజేషన్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ అదే ఇంకో క్వశ్చన్ అలాంటిది ఇచ్చినప్పుడు కరెక్ట్ గా ఐ వాల్యూ 4, 5 ఫ్రాక్షన్స్ రాకుండా ఉన్నాయమ్మా. రైట్, ఇంకో క్వశ్చన్ రాసుకుంటారా. ఇప్పుడు ఇలాంటి మోడల్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చాడమ్మా, చూడండి. సేమ్ మోడల్ కొంచెం compound palladium PdCl4 dot 6H2O. Palladium PdCl4 dot 6H2O is a hydrated complex. Is a hydrated complex. Hydrated పక్కన వాటర్ ఉందని లెక్క. Hydrated complex. Stop. 1 molar aqueous solution. 1 mole of aqueous solution has freezing point 269.43 Kelvin. Freezing point 269.43 Kelvin. Stop. Assuming ఇది ఇందా క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫా మిస్ అయిందమ్మా. ఓకే, assuming 100% ionization, assuming 100% ionization, then calculate the molecular formula of the complex. Calculate the molecular formula of the కాంప్లెక్స్. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కనుక్కోమన్నాడమ్మా. ఎలాగా చూడండి ఒకసారి. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అంటే ఇందాకలాగే అంటే అయాన్స్ అన్ని తెలుసుకోవాలి. అంటే ఎన్ని క్లోరిన్స్ లోపల ఉన్నాయి, ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్ బయట ఉన్నాయి, ఎన్ని క్లోరిన్ లోపల అన్ని కనుక్కోవాలి. అంటే ఫార్ములా ఏంటి, ఐ వాల్యూ కనుక్కుంటే వచ్చేస్తారు. ఎలాగా సార్, డెల్టా టిఎఫ్ అంటే 273 మైనస్ అంతే కదా కెల్విన్ నుంచి మైనస్ 269.43 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7. 9 నుంచి 5, 12 నుంచి 12 అంటే ఇంకా 3, 0, 1, 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
అంతేమ్మా 0. సో డెల్టా టిఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఐ అమ్మ. ఎం ఇంటూ ఐ మా కేఎఫ్ కూడా ఇచ్చాడు. కేఎఫ్ వచ్చేటప్పటికల్లా 1.86 ఇచ్చాడు. ఇది కూడా ఇచ్చాడు, క్వశ్చన్ అని ఇచ్చాడు. కేఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1.86. సో డెల్టా టిఎఫ్ 3.57 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1.86 ఇంటూ మొలాలిటీ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా 1 ఇంటూ ఐ వాల్యూ తెలియదురా, ఐ వాల్యూ తెలియదు. Therefore, I is equal to 3.57 divided by 1.86. 1.86. On calculation, I value అంటే 2 వస్తమ్మా. అంతేలే 2 అంతేగా. I value 2 అమ్మా. I value ఎంత 2 అంటే బాక్స్ బయట ఒక అయాన్ ఉండాలి. కంపల్సరీగా Cl బయట ఒకటి ఉండాలి. అంటే పలాడియం సార్ Cls 3 ఉంటాయి, బయట ఒక Cl ఉంది. మరి వాటర్ సార్ పలాడియం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 రా, గుర్తుండాలి కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ లో పలాడియం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 అంటే మరి 6 ఎలా ఉంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ 3 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి అంటే మిగతా అన్ని వాటర్స్ చూసుకోవాలమ్మా. అంటే పలాడియం H2O టేకెన్ థ్రైస్, మిగతా 3 H2O బయట ఉంటాయి. ఇది మనకి ఫార్ములా రైట్ సార్. ఇంక దీని తర్వాత ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ AgNO3 కావాలి? 1 మోల్. ఎందుకంటే ఒక Cl బయట ఉంది. therefore we get 1 mole of AgCl precipitated. AgCl precipitated. అలాగే ఐ వాల్యూ కరెక్ట్ గా 1.25 అలా రాదమ్మా. కరెక్ట్ గా ఐ వాల్యూ ఇలా వస్తే we get the formula. సో డైరెక్ట్ చూస్తానికి ఏదో అనుకుంటాం కానీ సింపుల్ రా. ఎస్తే ఉంది ఇక్కడ నుంచి లాస్ ఐ వాల్యూ 2 అంటే బాక్స్ ఒకటి బయట ఒక అయాన్ ఉండాలి. అందులో 4 క్లోరిన్స్ లో ఒక అయాన్ బయట ఉంటుంది, మిగతా 3 లోపల. బట్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ పలాడియం అంతా 3 కాబట్టి మిగతా వాటర్ సెట్ చేసుకుంటే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మనం చేస్తామమ్మా. ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ ఇంకా అవ్వలేదమ్మా. ఆల్మోస్ట్ అన్ని మోడల్స్ కవర్ అయినట్టేరా. మిగతా మనకి దీని మీద ఉన్నాయమ్మా. వేపర్ ప్రెజర్స్ మీద ఉన్నాయిరా మెయిన్. అవి రేపు చూడొచ్చు, మనం నెక్స్ట్ వీక్ చూడొచ్చు అమ్మా. నెక్స్ట్ ఆల్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ రా. మనకున్న కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అమ్మ. రైట్, ఇవిరా మనకి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నవి. అండ్ రిమైనింగ్ మోడల్స్ ఏమంటే నేను అసైన్మెంట్ పెడతానమ్మా. ఓకే.